ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು क्षेत्र में जिता रहा है। और महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। 6.5 लाख वोटर्स महादेवपुरा एक विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी एक मुद्दा उठाया है, जो चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र जो बेंगलुरु में आता है और शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक बड़ी मात्रा में है, जिस क्षेत्र में हमें संपूर्ण विश्वास है और सबूत भी है, इस दोनों क्षेत्र में जो माइनॉरिटीज ज्यादा मात्रा में है, उधर भी हजारों की संख्या में फेक वोटर लिस्ट ऐड हो चुका है। इसके ऊपर भी हम शिकायत किया है। ये भी समझ में आना चाहिए राहुल गांधी और सिद्धरामैया को। लेकिन ये मामला उठा के जिस चुनाव में हारने के बाद अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगा के नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा पूछना, ये पागलपन है। देश के जनता हंसते हैं राहुल गांधी और सिद्धरामैया के ऊपर। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರದ್ದು ಫ್ರಾಡ್ ವಂಶ, ಹೆಸರನ್ನೇ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ ವಂಶ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರದ್ದು. ನಿಮ್ಮದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವಿಎಂ ಹಟಾವೋ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ? ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 283 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ತರಾವರಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇನ್ನ 2014ನಲ್ಲಿ ಸೋತಾದ ನಂತರ, 2019ನಲ್ಲಿ ಸೋತಾದ ನಂತರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಸೋತಾದ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಇವಿಎಂ ಹಟಾವೋ ಅಂತ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂ ಇಂದ ಏನೋ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಪಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರಿನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇವಿಎಂ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ, ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಮತಗಳ್ಳತನವನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫಿರೋಜ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮಗ ಗಾಂಧಿ ಹೆಂಗಾದ, ಫಿರೋಜ್ ಗಾಂಧಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು. ಕೊನೆಗೆ 1971ರಲ್ಲಿ ರಾಯಬರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಮತಗಳ್ಳತನ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ತಕರಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸರ್, 2024ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಡಿಎಂಕೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ಗಳು ಬಂತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. 2014ರಲ್ಲಿ कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है. लेकिन इस देश का संविधान महान है. बाबा साहब अम्बेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत
एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी। कम टू पावर देयर विल बी कॉन्सिक्वेंस फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ब्रिगेड, इसको संदेह कहते हैं, धमकी कहते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी की तो एक राज परिवार के प्रति बोलने की एक निष्ठा वाली शैली है, लेकिन अशोक गहलोत जी जैसे समझदार नेताओं को जो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो समझाना चाहिए, उनको ट्यूशन देनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता और कहीं भी जाने की एक प्रक्रिया है भी। उस प्रक्रिया का तो सभी लोगों को पालन करना पड़ता है और इसलिए कोई भी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। और आप प्रक्रिया मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये देश तो संविधान और प्रक्रिया से चलते हैं। इस प्रक्रिया से अबोव कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है कि अगर डुप्लीकेशन है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सबको शामिल होना चाहिए। वो ये तो बताएं जहां पर 30,000, 40,000, 35,000 वोट बढ़ रहे हैं, वहां उनका गठबंधन क्यों जीत रहा है? फेयरनेस के कारण ही तो जीत रहा है। उनका मेन एलिगेशन ही यही है और रिजल्ट भी यही बता रहा है कि सभी लोग जीतते हैं। भाजपा भी जीतती है, कांग्रेस भी जीतती है, लेकिन जहां पर बढ़ गए वहां पे हम जीत गए। उनका आरोप तो यही, इसी फैक्ट तो ये नहीं कह रहे, फैक्ट तो ये कह रहे हैं, मैंने आपके सामने सीटें पड़ी हैं और बाकी भी मैं पूरे 50 सीटों का एनालिसिस एक अनिल बलूनी जी के पास रखूंगा। कोई भी पत्रकार आकर देख ले और वो भी आकर देखना चाहे तो अनिल जी उनको भी दिखा देना। जवाब तो सबको देना चाहिए। ये तो फैक्ट ही बता रहे हैं कि वो कितना गलत बोल रहे हैं। जो डेटा में इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, मतलब इतनी तैयारी करके भी सच नहीं बोल सकते, तो तैयारी ही सच की नहीं है। मतलब प्रिपरेशन भी झूठ की है और वो भी ऐसी जो पकड़ा जाए। ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು क्षेत्र में जिता रहा है और महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। 6.5 लाख वोटर्स महादेवपुरा एक विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी एक मुद्दा उठाया है, जो चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र जो बेंगलुरु में आता है और शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक बड़ी मात्रा में है, जिस क्षेत्र में हमें संपूर्ण विश्वास है और सबूत भी है, इस दोनों क्षेत्र में जो माइनॉरिटीज ज्यादा मात्रा में है, उधर भी हजारों की संख्या में